Марію, без греху первородного почемся. О, Иисусе, паш нам наши грехи, заховай нас от огня пекельного, сокровищ все души до неба и до помощи души тим, дуже найбарdziej потребуją Твоего милосердя. Пані, вислухай молитви наші, а волання наше є до Тебе прийти.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Śpiewajcie Panu pieśń nową, słowo albowiem uczynił cuda. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. Мои дорогие братья и сестры, приветствую вас на литургии пятого воскресенья Пасхи. Сегодняшнее Слово Божие обращено к нам с утешением. Христос есть путь, истина и жизнь. В это воскресенье, воскресное утро, Он призывает нас не смущаться сердцем, а полностью довериться Его по водительству. Для нас в Латвии этот день наполнен особым смыслом. Завтра мы будем праздновать годовщину восстановления независимости нашей страны. В Польше есть тоже, как будто сегодня, царица Польши, но так как это есть воскресенье Пасхи, то в Польше вчера они торжествовали торжество царицы Польши. Тоже Польша, как Латвия, есть отдана Матери Божией. И для нас Латвия. Потому сегодня мы тоже приносим к алтарю Господу двойную благодарность за победу воскресшего Христа и за дар свободы нашего народа. Будем молиться, чтобы Господь наставил нас созидать Латвию как дом, основанный на истине, справедливости и любви. Сегодня я молюсь за усопших семьи Олехнович, но тоже хочу сообщить, что отошел к Господу нас прихожанин 88 лет жизни он прожил здесь на земле. И тоже будем помнить о Болеславе Шукельвайч. Похороны будет 9 мая в 13 часов с часовни на кладбище Межа, а святое место за усопшего будет в среду 6 мая 18 часов, потому что его просили, чтобы польское место осталось в среду, так как тоже будет святое место здесь в церкви в среду 6 мая 18 часов. И в начале этой святой мессы признаем перед Богом свои грехи, чтобы с чистым сердцем участвовать в этих святых тайнах. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię.
Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczynil z nas swoimi przybranymi dziećmi. Weź łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Чтение деяний святых апостолов. В день Пятидесятницы Петр, став с 11, возвысил голос свой и возгласил: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Ото Слово Божие. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Господь, пастырь мой, не буду я нуждаться. Чтение первого послания святого апостола Петра. Возлюбленные, если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Ото Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я эсмь пастырь добрый, говорит Господь, я знаю овец моих, и мои знают меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Пан з вами. Слово Євангелії веду świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie troszczy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Dom Ojca mego jest mieszkanie wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak się możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znaliście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. A dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli nie zacznie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. A zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Христос воскрес! Извините, сегодня Евангелие было по-польски, потому что я перепутал просто Евангелие. Но сегодня есть пятое воскресенье Пасхи. И, дорогие братья и сестры,
в это пятое воскресенье Пасхи мы собираемся вокруг алтаря в атмосфере особой радости и благодарности. Завтра вся наша страна отмечает годовщину восстановления независимости Латвии. И хотя это политические события, для нас, верующих, оно имеет глубокий духовный смысл. Господь Иисус обращается к своим ученикам в час смятения. Да не смущается сердце ваше. Он знает, как легко человек теряет равновесие, когда вокруг бушуют перемены, но Он дает нам опору, веру. Вера – это не просто знание о Боге, это полное доверие Его промыслу. Завтрашний праздник напоминает нам о том, что свобода – это дар Божий. Но Евангелие сегодня учит нас, что свобода без Христа может завести в тупик. Иисус говорит: «Я есть путь». Что это значит для нас сегодня? Свобода – это не просто возможность делать то, что хочется. Истинная свобода – это способность выбирать благо, даже когда это трудно. Когда наш народ боролся за независимость, это было стремление к достоинству и правде. Сегодня мы призваны хранить эту свободу, не превращать ее в эгоизм. Идти путем Христа по свободной стране значит строить общество, где каждый человек уважаем как образ Божий. «Я есть истина», говорит Господь. Мы живем в мире, где истина часто размыта, где каждый пытается создать свою версию реальности. Но христианская истина абсолютно – это любовь Бога к человеку. Если мы хотим, чтобы наше земное Отечество, Латвия, процветало, оно должно созидать на истине. Это истина о человеческих, честности в отношениях, о защите слабых, о верности семье и Богу. Когда мы отходим от этой истины, наша свобода начинает разрушаться изнутри. Иисус призывает нас быть свидетелем этой истины в повседневной жизни, в наших словах, в наших делах, в нашей гражданской позиции. Иисус открывает нам тайну. В доме Отца моего обителей много. Это слова утешения для каждого из нас. Мы часто чувствуем себя здесь, на земле, незащищенными или одинокими, но Бог приготовил для нас место. Мы, граждане неба, находимся в земной странствии, но понимание того, что наш настоящий дом на небесах, не должно делать нас равнодушными к судьбе Латвии. Наоборот, мы любим эту землю, земную родину, именно потому, что она в преддверии вечности. Мы стараемся сделать Латвию прекраснее, добрее и справедливее, чтобы здесь было хоть немного больше тепла от того небесного дома.
к которой мы все стремимся. Любовь к небесному Отечеству вдохновляет нас на служение Отечеству земному. Апостол Петр во втором чтении называет нас живыми камнями. Каждый из нас является частью духовного строения. Наша вера – это фундамент, на котором стоит и наша личная жизнь, и жизнь нашего народа. В этот праздничный канун давайте принесем к Богу молитвы о нашей стране, помолимся о мудрости для правителей, о мире на наших границах, о благополучии каждой семьи. Будем помнить, Христос наш единственный верный путь. Следуя за Ним, мы не заблудимся в лабиринтах истории и обязательно дойдем до тех обителей, которые Он приготовил любящим Его. Аминь. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest zrodzony wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwalę, sądzić żywych i umarłych, a w królestwie Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty i powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bracia i siostry, Chrystus zaboczyca o swojej cerkwi i probуждает w sercach swoich uczniów stремление посвятить всю свою жизнь в служении Богу и людям. С верою помолимся о многих призваниях к священству и монашеской жизни. Господи Иисусе, дай Папу нашему Льву и всем пастырям Церкви апостольские усердие, щедрости души и доброту сердца в служении Твоему святому Евангелию. Тебя просим, укрепи благодатью Святого Духа всех, кто вступил на путь священничества и монашеской жизни. Тебя просим, помогай христианским семьям воспитывать детей
в духе христианских и общечеловеческих ценностей. Тебя просим, даруй радость вечную и лицезрение Твоей славы нашему сообщей семьи Оляхнович, также нашему прихожану Болеславу, особенно тем, кто посвятил Тебе всю жизнь. Тебе просим им. Даруй нам, ведомым высшими нашими пастырями, с любовью и послушанием внимать Твоему Слову и благочестиво принимать святые тайны. Тебе просим им. Иисусе Христе, пастырь добрый, услышь наши просьбы, пошли нам святых священников и монашествующих, сохрани их в любви Твоей через их служение и пример благочестивой жизни приведи к спасению верных Твоих. Тебе слава и честь во веки веков. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarą się upokoicie trzech molący. Boże, Ty przez cudownym mianem daru dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, prawobyśmy, poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Cię, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus zmarł został ofiarowany
jako nasza Pascha. Przez ofiarę Twojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary starego przymierza i oddając się za nasze bawienie, Sam stał się kapłanem i ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią las paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również góry aniołów i zastępy świętych śpiewają ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony Twój idzie w Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Usięć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śpiew Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i uczęszczamy Twego przyjścia. Wspominaj śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarą miętowej Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wiktorem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braci i siostrach z rodziny Olechnowicz, Bolesława, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi
i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Pawłem pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalili Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i przy Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, abyśmy odpuścił nam grzechy i zachował od złego. Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nam w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełne nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowili słusznie słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swoich kościołach i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładziesz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Jam jest prawdziwym grzechem winnym, a wina troszczami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Alleluja. Chrystus zmartwychwstaje, nam na przykład daje, iż mamy z martwych powstać, Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżał 3 dni w grobie, prawo przybił sobie, pokręceno i powiedz, na zbawienie człowiecze. Alleluja. 3 Maryje poszły, drogie maści niosły, prawie Chrysta pomagać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. Gdy na drodze były, tak sobie mówiły, kamienie mały, a któż go na podwali. Alleluja. Powiedz nam, Maryja, gdzieś Pana widziała, widziała go po męce, trzyma koronkę w ręce. Alleluja. Gdy nad grobem stały, przed nim anioł biały, nie bójcie się, Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. Jezusa szukacie, długo nie znajdziecie. Grob pusty, oto śmiertelne pusty. Alleluja. Łukasz śpiewał pasem, jednym czasem. Miasta Emaus spotkał Alleluja. Bądźmy więc wesoli, jako w niebie anieli, czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Alleluja. Chrystus zmartwychwstanie, nam na przykład daje, iż mamy z martwych powstać, Panem Bogiem królować. Alleluja. Nie znaj śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez niewolota, rozerwała krowopęta, ręka święta. Alleluja. Twój Adamie, Bóg zbłaszczony, Bogu ludzkie doświadczony, w niedzielę
Módlmy się. Boż nasz Ojcze, przybądź z pomocą Twojemu ludowi, których nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michał Archanienie, wspomagaj nas, Ojcze, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg poskromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty od następu szatany i inne duchy złe, które nas wśród po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Спасибо моей за общую молитву. Теперь, так как есть первая пятница месяца, будет благословение все религийные предметы, как тоже свечи по благословению. Потом, после благословения, будет представление святых даров и адорация. И тоже есть уже месяц май, и в этот месяц май мы молимся особенно до Матери Божией, летании, потому тоже приглашаю до церкви каждый день есть. После святой мессы перед иконой Матери Божией неустанной помощи есть летание. И спасибо за ваши молитвы, за ваши пожертвования. И тоже на прошение большинству с вас они хотели, чтобы не пятница была польская святая месса, но в среду. Ладно, тогда святая месса вецко-польским будет по средам. Помните, теперь будет по средам, как раньше было перед Пасхой, чтобы приходи, потому что вы приходите, а ты тоже молиться, и это главное, Иисус видит. Это не важно, что люди видят, главное, что Иисус видит вашу веру. И, как уже говорил, отошел Господу наш прихожанин Болеслав Шукеляйч, который жил на земле 88 лет, и будет похорон, будет в субботу, 9 мая, в 13 часов, и святое место за него, за душу его будет 6 мая в среду, 18 часов. Тоже молитесь за него. Вечный odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże, Twoje słowo święce wszystko. Zlej swe błogosławieństwo na te rzeczy i spraw. Niech każdy, kto z rzeczywistością będzie się nimi posługiwał zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzymał Ciebie przez wyzwanie świętego imienia Twojego zdrowia ciała i opieki dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
Wiernego